Okay. We'll focus on data mart first. So when I said data mart, it's like learning about loading data from DSO to the cube, next level targets, and how does the delta mechanism work is all what we got to see. Okay. Now if we got to so if you need the prerequisites for this, first thing is if you got to work with data mart, you should make sure when you're loading from flat file, you're using flat file connections, right? But when you load from a one DSO to cube, what is my source system here? DSO is source object. What is source application? BW. So ODS is in BW, cube is also in BW. So BW itself is acting as source for BW bus. So in that case, what is my source system here? BW. So we refer to which connection? If you look at creating the connections, we have file interface. Then we have what? What is this here? I told we will be using this connection. We will be using this connection when you go with what? Myself connection, right? And you already have this myself connection here, and which will be by default available when the system is installed. System install anabade myself connection untundi. You just have to make sure and say check. If it's fine, okay, done. That's it. Okay. We already have a DSO, but I'm deleting all the data in it. So on top of this DSO, I'm going to create a cube again with the same info objects of DSO. Okay. So right click and say what? Create info cube. I'll say ydm0c01 demo data mart orders to cube. I'm creating what? Standard cube. Not specify the I'm okay with this dimension. I can use this ODS as my template because I'm going to use the same info objects which is there in the ODS. Yeah. Customer number to this dimension 1, cal month to what? Time dimension, and region again to this dimension. Let me put amount to what? Key field. Automatically currency comes into unit dimension. That's it. My cube is ready. So I've got a DSO, I've got a cube. So from this DSO, I would like to load into this cube. And both these objects could be in different info area also. Not necessarily that this DSO and cube should be in the same info area. Where info no parleda. Okay. So how do you do this? So I've got in this case, what is my source object bus? First got the basic gelta. Identify source object. Second step. Identify target of what is my source object here? Double Z underscore sales, and what is my target object? Okay, good. Next, once you have the source object, target object, so do we need to do mapping now? Same, you treat source object as data source, treat target object like cube. So when you have data source and cube, what is it? Do you do mapping? Same way I need to do what now? Map source object to target object using so how to do this is my source double Z sales. Now select the target, right click on the target and say what? Create transformations. Now what is my source object here? Data source DSO na
DSO. Which DSO? This is the DSO. Say okay. And again is get transformation, start routine, end routine, export routine, the same kind of rules, and okay, activate. It is proposing because the info bit names are same automatically. Done. Mapping is done. I can right click on this cube and say display data flow cube చూస్తే మొత్తం ఫ్లో కనిపిస్తుంది. Flat file data source been mapped to what? ODS with transformations, and ODS is mapped to cube with the help of what? Transformation. Is my flow ready? That's it. Then to load, use DTP. No more info package here. Loading from DSO to cube, only DTP bus. When you want to load data within BW, only DTP. When you want extracting from different source to BW, then we use info package. వేరే సోర్స్లో ఉన్న డేటా బీడబ్ల్యూకి రావాలంటే ఇన్ఫో ప్యాకేజ్, కానీ బీడబ్ల్యూలో ఉన్న డేటా మూవ్ అంటే ఓన్లీ డీటీపీనే. క్రియేట్ స్టాండర్డ్ DTP. So can I right click on the cube and say create DTP, or when I expand the cube you see a folder here, DTP folder, you can right click and say what? Create DTP. Anywhere it's fine. I am okay with delta, just say activate. అంతే అన్న, ఇంకేం చేయాలి, DTP రన్ చేసి అయిపోతుంది. బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సీ ద కంప్లీట్ ఫ్లో. మొత్తం ఫ్లో ఇటు కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ క్యూబ్ ఉంది కదా, క్యూబ్ ఎక్స్పాండ్ చేయి, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ DSO ఎక్స్పాండ్ చేయి, transformation, connecting what? Data. Now do you see the complete flow like this also? Anywhere I can see the complete flow. Good. What I'll do, first let me bring the data into the DSO bus. Then from DSO we'll load into cube, because I've dropped all my data into the DSO, and I know I've got 5 requests in my data source yesterday. You remember the old ones? And I would like to load them into the DSO. Okay, request by request, very good. Okay, request by request. Request by request has come in. Now first what I want is, I would like to activate only one by one request. Okay, select one and say activate. ఏది 88 ఒకటే యాక్టివేట్ చేస్తాను, వేరేది వద్దు. యాక్టివేటెడ్ బస్ అంటే యాక్చువల్లీ పైన 4 యాక్టివేట్ కాలేదంటే లోడ్ కానట్టే. ఏంది, నాట్ డెట్ లోడెడ్ టు DSO అనుకో బస్. నవ్ when only one is activated, what do you see in new table ఉంటాయి records, the old request which we never loaded, we never activated, it will be still in the new table. మనకు సంబంధం లే. I got active table with one record, okay, and I've got change log with one record. Okay boss. ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏమంటే, ఇక్కడ చూడు, ఇక్కడ ఏమో ప్లేన్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లేన్ ఉంది, రైట్. Now let me run the, now let's load the DTP from which is loading from, look at this, what is ZZ sales to YDM and 10 was. This is a DTP loading from DSO to cube. For DTP you don't have anything like init, you will either have full or delta bus. When you do full or init, it takes from which table? Active table. When you do delta, it takes from change log. Okay, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏమంటే, now ఇక్కడ init, does your DTP have init? Initialize delta ఉందా బస్? లేదు. First delta itself is considered as init bus, అవునా? So now how many records you have in active table bus? 1. So now I'm running first init from ODS to cube. Active table in records 1 record, ఆ 1 record cube లోడ్ చేస్తుంది. డన్ చేసి ఇప్పుడు క్యూబ్లో నీకు ఒక రికార్డ్ ఉండాలి. Do you see a record in cube? What, CNet 1000, yeah? Do you have the same record in my ODS? Yes or no, boss? Okay. Okay, boss. And makes you see this.
ఇది అబ్జర్వ్ చేయాలి బాస్. వాట్ ఇస్ దిస్? Previously it was blank, but now it shows some arrow mark. What does this say? 6388 request, adana 6388 request in DSO is loaded to the cube as 6394. అంటే ఓడెస్లో ఉన్న ఈ రిక్వెస్ట్ క్యూబ్కి లోడ్ అయిందా లేదా అని పెట్టుకుంటాం. దట్ ఈస్ వాట్ వీ కాల్ డెల్టా మార్ట్ స్టేటస్ బస్. డేటా మార్ట్ స్టేటస్ ఆర్ డెల్టా స్టేటస్. ఓకే, నౌ లెట్ మీ యాక్టివేట్ అనదర్. ఈ రెండు రిక్వెస్ట్లు యాక్టివేట్ చేస్తానన్నా. అంటే మీరు ఆ డెల్టా మెకానిజం అబ్జర్వ్ చేయాలి, అంతే పాయింట్. లోడింగ్ వెళ్ళిపోతుంటుంది. సో ఫస్ట్ డెల్టా అయిపోయింది, విచ్ ఇస్ లైక్ ఇనిట్. ఓకే, నా హౌ మెనీ రికార్డ్స్ ఇన్ యాక్టివ్ టేబుల్? 2. But how many records in change log? 4. కొత్త 2, ఒకటి ఓవర్ రైట్ అయింది. సో టోటలీ 4. సో నా వెన్ ఇట్ ఆల్రెడీ మై క్యూబ్ ఈస్ బీన్ ఇన్స్లైజ్డ్ రైట్. అంటే ఫస్ట్ డెల్టా వెళ్ళిపోయింది కదన్నా. దీన్ని చూస్తే ఏముంది బస్? ఫస్ట్ డెల్టా ఇస్ యూనిట్ అయిపోయింది బస్. ఇప్పుడు డెల్టా పోవాలి. డెల్టా ఎలా ప్రాసెస్ చేస్తుంది అనేది పాయింట్ బస్. ఓకే, సో వెన్ యూ డూ డెల్టా, ఇది ఇంపార్టెంట్. వెన్ యూ డ్రో డెల్టా ఫ్రమ్ ఓడిఎస్ టు క్యూబ్ ఎలా వెళ్తుందంటే, ఫస్ట్ ఇట్ గోస్ టు మై మేనేజ్ ఆఫ్ ది డిఎస్ఓ. ఓకే, ఫైండ్స్ అవుట్ ది రిక్వెస్ట్ విచ్ ఆర్ యాక్టివేటెడ్ బట్ దెర్ ఇస్ నో డేటా మార్ట్ స్టేటస్. అంటే అర్థమైంది, ఏ రిక్వెస్ట్ యాక్టివేట్ అయినాయి కానీ దానికి డేటా మార్ట్ స్టేటస్ లేనివి కావాలి. సో మీన్స్ వాట్? కెన్ ఇట్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దర్ ఆర్ 3 రిక్వెస్ట్ హియర్. కెన్ ఇట్ అండర్స్టాండ్ సేయింగ్ 6388 is already loaded? Why? Data mart status set. It understands that 6389 and 90 are not loaded because the data mart status is blank. కనుక్కుంటుందా? కనుక్కున్నాక for the 6389 and 6390 it goes to the right and finds out the activation request. And it goes to change log. And finds out how many records we have in change log. How many are there? 3. ఈ 3 రికార్డ్స్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఒకటి ఉండింది, కొత్తగా ఈ 3 వచ్చినాయి అన్నట్టు. సో కనుక్కున్నాను. సో వెన్ ఐ డూ డెల్టా, ఫస్ట్ ఇట్ గోస్ టు ద డిఎస్ఓ మేనేజ్, ఫైండ్స్ అవుట్ ద రిక్వెస్ట్ ఫర్ విచ్ దెర్ ఇస్ నో డేటా మార్ట్ స్టేటస్. ఫర్ దోస్ రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఐడెంటిఫై ద యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ అండ్ పిక్స్ దోస్ ఎంట్రీస్ ఫ్రమ్ ది చేంజ్ లాగ్ and then marks these 2 requests as loaded bus. Let's see now delta takes how many records to my queue from DSO to queue. Enable actually ga enable anna, and how many is loading? 3. And what is the mechanism here? Delta is avuna. So if we go to those 3, actually now ODS content to queue anni match kavala kada. సర్లే, కరెక్ట్ ఎట్లుంది చూద్దాం. కస్టమర్ C100 సౌత్ జనవరికి ఎంత ఉంది వాల్యూ? ఫర్ ఫెబ్ ఇట్ ఈస్ వాట్ 2500. కరెక్ట్. ఓకే, లెట్ సి ది డిఎస్ఓ నౌ. డిఎస్ఓ మీద రిపోర్టింగ్ కొడితే ఏమొస్తుంది? జనవరి ఎంత వస్తుంది? 5000. కరెక్టా? క్యూ మీద రిపోర్టింగ్ చేసిన వాల్యూ సేమే, ఓడిఎస్ మీద రిపోర్టింగ్ చేసిన వాల్యూ సేమే. అండ్ యూ సీ దిస్ డేటా మార్ట్ స్టేటస్ బీన్ సెట్ వాట్? క్యూబ్ లోడ్ అనేది పెట్టుకుంటాం. అర్థమైందన్న? లెట్స్ అగైన్ ఐ యాక్టివేట్ దీస్ 2. ఐ కెన్ డూ నాట్ కండెన్స్ ఆల్సో ఐ కెన్ సే. అంటే రెండు ఒక్కోసారి ఎందుకు యాక్టివేట్ అంటే కొత్తగా ఇప్పుడు వచ్చినట్టు ఓడేస్ లెక్క అన్ని ఒకటేసారి లోడ్ చేయకుండా నాకు లోడ్ చేసి పెట్టుకుని యాక్టివేట్ చేస్తూ ఉన్నా. మళ్ళీ ఏమంటుంది? ఈ మూడు రిక్వెస్ట్లు డేటా మార్ట్ స్టేటస్ ఉంది, దీనికి లేదంటే అర్థమైంది ఆ పైన 2 ఇంకా పోలేదు కాబట్టి ఆ 2 పంపిలు. ఈ 2 పంపిలు అర్థమైందంటే ఇన్ ద యాక్టివ్ టేబుల్ డూ యూ నో విచ్ రికార్డ్ బిలాంగ్స్ విచ్ రిక్వెస్ట్? నో. యాక్టివ్ టేబుల్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ లేదు, యూ కెనాట్ రికగ్నైజ్. So how can you recognize what changes have come in with these 2 requests? From the change log. ఈ 2 రిక్వెస్ట్లు పట్టుకుని రైట్లోకి వెళ్ళి దాని యాక్టివేషన్ రిక్వెస్ట్ పట్టుకుని
ఎన్ని ఉన్నాయన్నా 6 రికార్డ్స్ టోటల్. ఈ 6 రికార్డ్స్ పైన క్యూబ్కి వెళ్తాయి. So when I do delta, it goes to my DSO, finds out that there is 2 requests without data mart status. For those 2 requests, it identifies the activation request. ఆ activation request పట్టుకుని చైన్ లాగ్లో ఎంట్రీస్ ఏమున్నాయి, ఆ 6 రికార్డ్స్ పైకి వెళ్తుంది. సో హౌ మెనీ ఆర్ లోడెడ్ నౌ? 2 and what? Totally 4. అర్థమైందన్నా? ఇప్పుడు నా లెట్స్ సీ నా ఓడిఎస్ మేనేజ్. ఇప్పుడు డేటా మట్ స్టేటస్ వచ్చేసింది సేయింగ్ దట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ లోడెడ్ టు దిస్ క్యూబ్ యాజ్ వాట్ విచ్ రిక్వెస్ట్ 6399. అండ్ యూ షుడ్ సీ యాక్టివ్ టేబుల్. యాక్టివ్ టేబుల్ ఏముందన్నా? ఇది ఓడిఎస్ యాక్టివ్ టేబుల్. ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు మ్యాచ్ మై యాక్టివ్ టేబుల్ అండ్ మై క్యూబ్. Let me hide this off. I know it's all CNED only. అంటే ఏముందన్నా ఈస్ట్. Let me add up, then you get to see the results. And ఈస్ట్ కి ఫెబ్లో సిఎడ్కి ఎంత ఉందన్న మొత్తం 7000. ఈస్ట్ ఫెబ్ సిఎడ్ ఎంత ఉంది బస్? 7000. ఓకే. నార్త్ జనవరి 5000. నార్త్ January CNET, what is this? 5000. South January ఎంత ఉందన్నా? 0. సౌత్ జనవరి ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా? లేదు. సౌత్ ఫిబ్రవరి 0. సౌత్ ఫిబ్రవరి ఏముందా? లేదు. అట్లా బికాస్ ఇట్ హోల్డ్స్ మై బిఫోర్ ఇమేజెస్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇమేజ్ నెగిటివ్ సింబల్స్, ఇట్ విల్ బి క్యాన్సిలింగ్ దోస్ వాల్యూస్ ఇన్ ద క్యూబ్. క్యూబ్ అడిటివ్ కదన్నా. 1000, when I load -1000, 4000, what happens? 1000 gets cancelled out, 4000 is left out, so ultimately I get 4000. అట్లా అర్థమైందన్నా? ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్, నథింగ్ లైక్ ఇట్ వాస్. సో మనం ఇంత డెప్త్ మనం మాట్లాడము ఇంటర్వ్యూస్లో. లాస్ట్కి వెన్ లోడింగ్ ఫ్రమ్ డిఎస్ఓ టు క్యూబ్, హౌ డస్ మై డెల్టా మెకానిజం వర్క్ అంటే డెల్టా మెకానిజం వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్. అండ్ వెన్ యూ డూ డెల్టా, వేర్ డస్ డేటా టేక్? ఇట్ టేక్స్ ఫ్రమ్ చేంజ్ లాగ్. How does my delta mechanism work? When you load delta, it goes to the source object DSO, finds out the request for which there is no data mart status, and for those corresponding change log requests, it finds out the entries from change log table and then loads them. So delta works, it identifies the delta records based on the request number at data mart status and picks entries from change log table. That's the concept. Here is the concept. Simple. And then now suppose now can I load data from cube to cube? Yes, పెడతారన్నమాట. ఇక్కడ ఒక సినారో చూపించాలనుకున్నాను. క్యూబ్ టు క్యూబ్ జనరల్గా ఎట్లా వెళ్తారంటే స్నాప్ షాట్ సినారో when they want to implement snapshot scenario, they prefer to load from cube to cube. Already data cube load, ఇంకో క్యూబ్ ఎందుకు లోడ్ చేయాలి అన్న పాయింట్. అట్లీస్ట్ ఇఫ్ యూర్ లోడింగ్ ఇట్ టు వర్డ్స్ మేక్ సెన్స్ బికాస్ యూ వాంట్ ఓవర్ రైట్ ఆర్ సంథింగ్ యూ వాంట్, but when I already have a data in the queue, why should I load it another queue? That's the point. So when they want to do some snapshotting, etlante ఇప్పుడు నా క్యూబ్లో ఒక 10 రికార్డులు ఉన్నాయన్న. లెట్స్ అజ్యూమ్ దే ఆర్ లైక్ ఓపెన్ డెలివరీస్. అంటే ఏ డెలివరీస్ ఓపెన్ ఉన్నాయి అనేది వచ్చినాయి క్యూబ్లోకి. అన్ని 10 వచ్చినాయి. అండ్ టుడే ఐ గట్ 10 ఓపెన్ డెలివరీస్ బస్. ఇప్పుడు నేను రిపోర్టింగ్ రన్ చేసేప్పుడు నన్ను డేట్ అడుగుతుంది. ఇఫ్ ఐ గివ్ టుడేస్ డేట్ నాకు 10 కనపడాలి. రేపే టుమారో వాట్ హ్యాపన్స్? అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 10, 5 ఆర్ క్లోజ్డ్, 5 ఆర్ స్టిల్ ఓపెన్, అండ్ దెన్ 2 న్యూ హ్యావ్ కమ్ ఇన్ యాజ్ ఓపెన్. ఈ 10లో 5 క్లోజ్ అయినాయి, 5 అట్లే ఉన్నాయి ఓపెన్, కొత్తగా 2 ఓపెన్ అయినాయి. రేపటికి ఎన్ని ఓపెన్ అయ్యాయంటే 7. సో నా రిపోర్టింగ్ ఎట్లుండాలంటే ఇఫ్ ఐ రన్ మై రిపోర్ట్ విత్ టుడేస్ డేట్ నాకు 10 కనపడాలి. ఇఫ్ ఐ రన్ మై రిపోర్టింగ్ విత్ టుమారోస్ డేట్ 7 కనపడాలి. అంటే ఏ రోజుకి ఆ రోజు స్నాప్షాట్, అంటే ఫోటో తీసి పెట్టినట్టు. ఈరోజు 10 ఉన్నాయా, ఫోటో తీసి పెట్టుకున్నాం. రేపు 7 ఉన్నా ఫోటో తీసి పెట్టుకున్నాం. నిన్నటి చూపించమంటే ఆ ఫోటో చూపిస్తాం, ఈరోజు చూపించమంటే ఈ ఫోటో చూపిస్తాం. అది స్నాప్షాట్ అంటే అంతే. దాని మించిన లాజిక్ అదే. అర్థమైందన్న?
సేమ్ నాకు ఈ ఏదైతే కస్టమర్ డేటా ఉందో అది కూడా స్నాప్షాట్ కావాలి. యాజ్ ఆఫ్ ఎస్టర్డే వాట్ వాజ్ మై రెవెన్యూ, యాజ్ ఆఫ్ టుడే వాట్ ఈస్ మై రెవెన్యూ అని అడుగుతాను. అలా కావాలనుకో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు అంటే కెన్ ఐ ప్లాన్ దిస్ వే. చూడు ఈ డేటా మార్ట్ క్యూబ్ లాగా ఇంకో క్యూబ్ చేస్తా పైన. సినర్ అర్థమైన లాజిక్, అలాంటి లాజిక్స్ ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్గా వీ లోడ్ ఫ్రమ్ క్యూబ్ టు క్యూబ్. ఏం చేస్తున్నాను, ఐమ్ జస్ట్ క్రియేట్ కాపీ ఫ్రమ్, అంటే సేమ్ అదే వెన్ యూ క్రియేట్ కాపీ విల్ ఇట్ కాపీ డేటా ఆల్సో. హౌ మెనీ రికార్డ్స్ వేర్ ఇన్ దట్ క్యూబ్? 10 కదా. అదే 10 రికార్డ్స్ కాపీ అయితే బస్ కాదు, ఓన్లీ స్ట్రక్చర్ కాపీ అవుతుంది. డేటా ఈజ్ నాట్ కాపీడ్ బస్, ఓన్లీ వెన్ యూ క్రియేట్ కాపీ క్యూబ్ ఇట్ ఓన్లీ క్రియేట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఇట్. సో నాకు కొత్త స్ట్రక్చర్, కొత్త క్యూబ్ వచ్చింది, ఇది పాత క్యూబ్. యా, నా ఫ్రమ్ దిస్ క్యూబ్ ఐ వుడ్ లైక్ లోడ్ ఇన్ టు దిస్ క్యూబ్. కానీ లోడింగ్ చేసేటప్పుడు ప్రతిరోజు నాకు స్నాప్షాట్స్ తిన్నారు కదా, మామూలు డెల్టా కొట్టొచ్చు. అగైన్ డెల్టా విల్ వర్క్ ఆన్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్, ఎందుకు క్యూబ్లో రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రిక్వెస్ట్ పోయిందా లేదా, ఆ రిక్వెస్ట్ సంబంధించిన డేటా తీసుకుంటాడు ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ నుంచి. దట్ ఈస్ నార్మల్ డెల్టా. నాకు ఈ స్నాప్షాట్స్ తినరు, నేను డెల్టా కొట్టను, ఫుల్ కొట్టాలి. ఎందుకంటే ఈరోజు నాకు క్యూబ్ ఏ క్యూబ్ బి ఉందన్న, క్యూబ్ ఏలో 10 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ దిస్ 10 రికార్డ్స్ మస్ట్ బి లోడెడ్ విత్ టుడేస్ డేట్. రేపు మళ్ళీ కొత్తగా రికార్డ్స్ వస్తాయి కదా, మళ్ళీ నేను మొత్తం అంటే నిన్నటివి ఈరోజు అన్నీ కలిపి కొట్టాలి మళ్ళీ పైకి. అర్థమవుతుందన్న? డెల్టా కూడా డెల్టా కొట్టు సినారం బట్టి. ఓకే, నిన్న రోజు ఈరోజు అన్నీ కలిపి ఈరోజు కన్నట్టు, రేపటి కన్నట్టు. అర్థమైందన్న? సెట్ టుడే ఐ గోట్ 10 records and all these 10 records should be stamped for today's date. Tomorrow, apart from this 10, there are 5 more records coming up. I need to stamp all these 15 records for tomorrow's date. అలాంటి సినారియోలో ఐ నీడ్ టు కీప్ డూయింగ్ వాట్ ఫుల్. అట్లా వద్దు, నాకు నెక్స్ట్ 5 కొత్తగా వచ్చిన 5 మాత్రం స్టాంప్ చేయాలంటే డెల్టా కొడతాం మామూలుగా. ఓకే బస్ ఫైన్. కానీ స్టాంప్ చేయాలన్నప్పుడు డూ ఐ నీడ్ డేట్ ఇన్ మై క్యూబ్? స్నాప్షాట్లో డేట్ కావాలి కదా, ఇక్కడ డేట్ లేదు కదన్నా. సో కెన్ ఐ సే 0 cal day? ఐ యూజ్ 0 cal day. స్నాప్షాట్ డే స్పెసిఫిక్ ఉండొచ్చు, ఇయర్ స్పెసిఫిక్ ఉండొచ్చు, మంత్ స్పెసిఫిక్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ఇప్పుడు నాకు డేట్ ఉంది, అప్పుడు ఈ క్యూబ్ని ఈ క్యూబ్ కనెక్ట్ చేయను. సేమ్ సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్, వాట్ ఈస్ మై సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్? YDMC01. వాట్ ఈస్ మై టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్? YDMC02. రైట్ క్లిక్ ఆన్ ద క్యూబ్, క్రియేట్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. వాట్ ఈస్ మై సోర్స్? క్యూబ్. అంతే. అట్లా సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫిక్స్డ్ కదన్నా, సినారం బట్టి మారిపోతుంటుంది అంతే. ఇన్ఫర్మేషన్ సేమ్ కూడా మ్యాప్ చేసింది, క్యాల్డేకి మాత్రం చేయలేకుంది బికాస్ దేర్ ఇస్ నో క్యాల్డే హియర్. నాకేంది రిక్వైర్మెంట్? క్యాల్డేకి ఏం పెట్టాలి? కరెంట్ డేట్ పెడతా. అప్పుడు ఈ డేట్ మీద రిపోర్టింగ్లో ఫిల్టర్ పెట్టుకుంటాను. ఏ డేట్ ఇస్తే ఆ డేట్ సంబంధించిన ఎంట్రీస్ చూపిస్తుంటుంది. దట్స్ మై టార్గెట్. సో కెన్ ఐ గో విత్ ఫార్ములా? రొటీన్ రాయొచ్చు. రొటీన్ రాసి అని రాసు, రిజల్ట్ ఈక్వల్ సైడ్ ఐటమ్ అని రాసు. ఫార్ములా ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఉంది, కరెంట్ డేట్ అని పెడితే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు నా వాళ్ళు డూ ఫుల్ లోడ్. ఆ ఓడెస్లో ఎన్ని రికార్డ్స్ క్యూబ్, కింద క్యూబ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి అన్ని రికార్డ్స్ పైన లోడ్ అయ్యి ఏ డేట్ స్టాంప్ అయితే ఈరోజు సిస్టంలో డేట్ ఏముందో అది సిస్టంలో డేట్ Jan 17th. నాకు ఫుల్ ఏ రోజు ఆ రోజు ఫుల్ డేటా కావాలి కాబట్టి వాట్ అప్డేట్ మోడ్ యూస్ నీ సినారియో నీకు బట్టి వాడుకో బస్. ఫుల్ డెల్టా ఎట్లా కావాలి ఎట్లా. నాకు ఇప్పుడు ఫుల్ ఎప్పటికప్పుడు ఫుల్ డేటా పోవాలనుకున్నా. సో ఐ సెట్ వాట్ ఇప్పుడు 10 ఉన్నాయి, 10 ఈ రోజుతో వెళ్ళాలి, మరి రేపు 5 వస్తాయి, మళ్ళీ మొత్తం 15 రేపు రోజుతో వెళ్ళాలన్నమాట. అట్లా ఓకే. సో క్యూబ్లో యాక్చువల్ 8 or 9 ఉండింది. ఎందుకు 4 వెళ్తున్నాయంటే వెన్ ఎవర్ యూ లోడ్ ఇంటూ క్యూబ్, ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చెప్పు. కింద క్యూబ్లో 4 రికార్డులు ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి బాస్, చూపిస్తా. నాలుగు 8 8 ఉన్నాయి, కానీ పైకి వేస్తే 4 పోతున్నాయి. ఎందుకురా అంటే చూడు చెప్తారు. ఫీల్డ్ సెలెక్షన్ రావడం అన్నీ సెలెక్ట్ చేయొద్దు. నాకు రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వద్దు, రికార్డ్ టైప్ ఇవన్నీ ఏమొద్దు. ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. ఎన్ని రికార్డ్స్ 8 కనిపిస్తున్నాయి కదా, ఆ 8 కూడా ఇప్పుడు చూడు. ఈ 4 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నిటిని బట్టి సార్ట్ కొట్టు.
ఇదొక కాంబినేషన్, ఇదొక కాంబినేషన్, ఇవన్నీ ఈ 4 అన్నీ ఒకే కాంబినేషన్, ఈ 4 ఒక కాంబినేషన్. అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంబినేషన్ సేమ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీన్ని నేను కలిపి చూపించాలనుకుంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, యూజ్ డీబీ అగ్రిగేషన్ చెక్ బాక్స్ పెడితే రికార్డ్స్ అగ్రిగేట్ అయి చూపిస్తుంది చూడు. అన్ని కలిపితే ఎన్ని కాంబినేషన్స్ వచ్చినాయి. యాక్చువల్లీ దర్ ఆర్ 8 రికార్డ్స్, బట్ ఇఫ్ ఐ గ్రూప్ దోస్ ఆన్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంబినేషన్స్ దర్ యాక్చువల్లీ 4 ఓన్లీ. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ లోడ్ డేట్ ఇంటు ద క్యూబ్ లోడ్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ యూ లోడ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ విత్ సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంబినేషన్స్ ఇట్ విల్ బి గ్రూపింగ్ దెమ్. మనం మామూలు క్యూబ్ ఫస్ట్ లోడ్ చేయడానికి ఎప్పుడు కాదు, ఎందుకంటే ఒక్కొక్క రికార్డ్ ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ నెంబర్. But in each record sales order number is different, but in this case there are multiple records with same customer, same month, same this, so it basically groups them and takes them. ఆ రికార్డ్స్ గ్రూప్ చేసినప్పుడు అమౌంట్ కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది, యాడ్ చేస్తుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ సమ్మేషన్. రికార్డ్స్ కలిపేసినప్పుడు ఆ వాల్యూస్ని యాడ్ చేస్తుందా ఏం చేస్తుందా అంటే చూడ, ఇవి నువ్వు కీవర్డ్లో ప్రాపర్టీస్ పెట్టింటావు ఏందనేది సమ్మేషన్ అంటే ఏమైందంటే వెన్ యూర్ లోడింగ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ టు ద టార్గెట్, జనరల్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ క్యూబ్ ఇట్ ట్రైస్ టు గ్రూప్ దోస్ రికార్డ్స్, సేమ్ కస్టమరు, మంత్, ఇయర్ ఉంది కదా, ఆర్ లెట్స్ రీజన్ ఉంది. 2 రికార్డులకి సేమ్ కస్టమరు, సేమ్ మంత్, సేమ్ రీజన్, సేమ్ ఇయర్ ఉంది అనుకున్నా, ఆ 2 రికార్డ్స్ కలిపేస్తుంది అన్నట్టు. ఆ రికార్డ్స్ కలిపే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కలిపితే పర్లేదు కదా, C100 ఏం పెట్టాలో C100, ఇయర్ 2010, 2020 ఇయర్ ఏం పెట్టాలి 2010, మంత్ సేమ్ మంత్ అదే మంత్ పెడతావు, రీజన్ సౌత్ పెడతావు. ఒకదానికి వాల్యూ కీవేర్ అమౌంట్ 1000 ఉంది, రెండుదానికి 2000 ఉంది, ఏది తీసుకో 1000 2000 రెండు కలిపి అంటే యాడ్ చేయాలి. అట్లా రికార్డ్స్ కలిపినప్పుడు యాడ్ చేయాలన్నట్టు వీ హ్యావ్ దిస్ ప్రాపర్టీ సమ్మేషన్. అదే 2 రికార్డ్స్ సేమ్ అయితే ఓడేసి ఏం చేస్తుందన్న, అందుకు దీని ప్రాపర్టీ చూడు. కానీ బట్ ఐ కెన్ స్టిల్ చేంజ్ ఇట్ టు సమ్మేషన్. ఐ టోల్డ్ యూ ఓడేస్ బిహేవియర్ ఇస్ ఓవర్ రైట్ డిఫాల్ట్, బట్ ఐ కెన్ స్టిల్ చేంజ్ ఇట్ టు వాట్ అడిషనల్స్. ఇది పాయింట్. అక్కడ ఓవర్ రైట్ చేస్తుందా ఎట్లా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ హౌ డస్ ఇట్ హ్యాండిల్ దోస్ అన్నది పాయింట్. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమైందంటే ఈ కింద క్యూబ్లోకి డెల్టా వస్తుంటుంది, అంటే 10 రికార్డ్స్ లోడ్ అయినాయి. ఆ 10 రికార్డ్స్ ఏ డేట్తో వచ్చినాయి, ఈరోజు డేట్ 17th వచ్చినాయి. సో 17th అని స్టాంప్ చేసినాం. రేపు పొద్దున 5 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఆ 5 రికార్డ్స్ ఏ డేట్తో పెట్టినాం, 18th అని పెట్టాం. ఇప్పుడు నేను రిపోర్టింగ్లో 18 కొడితే 5 ఇస్తున్నా, 15 ఇస్తుంది, 5 వస్తుంది. నాకేంది 17th ఇచ్చినప్పుడు 10 రావాలి, 18th డేట్ ఇచ్చినప్పుడు 15 రావాలి. సో అప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఫస్ట్ 10 రికార్డ్స్ ఈ క్యూబ్కి వేసేసి ఈ క్యూబ్లో నుంచి పైకి ఫుల్ కొడుతున్నా. ఫుల్ కొట్టప్పుడు 10 రికార్డ్స్ పోయి 17th రోజు కూర్చుంటాయి. మళ్ళీ 5 రికార్డ్స్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఫుల్ కొడితే 15 రికార్డ్స్ పోయి 18th కూర్చుంటాయి. సో వెన్ ఐ డూ రిపోర్టింగ్ ఆన్ 18th ఐ విల్ గెట్ 15. ఇఫ్ ఐ డూ రిపోర్టింగ్ ఆన్ 17th ఐ విల్ గెట్ 10. అర్థమైందండి? అంటే ఈరోజు రేపు కొట్టలేము కానీ బట్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ పాయింట్. నా ఇఫ్ యూ సీ దీస్ రికార్డ్స్, I have those 4 records stamped with what 17th date. అదే రేపు మళ్ళీ కొన్ని రికార్డ్స్ లోడ్ చేసి మళ్ళీ క్యూబ్ రేపు కొడితే మళ్ళీ ఫుల్ కొట్టాం అనుకో, ఈ 4 ప్లస్ రేపు మళ్ళీ కొత్తగా వచ్చిన ఈ కింద క్యూబ్లోకి వచ్చినవన్నీ కలిపి మళ్ళీ 18th డేట్తో వస్తాయి. అప్పుడు నువ్వు రిపోర్టింగ్ 18 కొడితే నిన్నటివి ఈరోజు 2 కలిపి చూపిస్తుంది, 17 కొడితే అవి చూపిస్తున్నాను. అది స్నాప్ షాట్ యాక్చువల్లీ. అర్థమైందన్నా? సో దిస్ సినార్ లాజిక్ కూడా మంచి లాజిక్. ఓకే, so this is your data mart bus, and always in the data mart delta works based on what request number. సరే నాకు ఈ క్యూబ్ ఫుల్ వద్దనుకున్నా, డెల్టా అనాలనుకున్నాను. అప్పుడు ఏం చేస్తా, లెట్ మీ జస్ట్ ఈ స్నాప్షాట్ సినారీ అయితే అర్థమైంది కదన్నా. సో లెట్స్ ఐమ్ డ్రీడింగ్, లెట్స్ ఐ వాంట్ ప్రాసెస్ డెల్టా అనుకో. అప్పుడు డెల్టా ఎలా ప్రాసెస్ అవుద్దన్నా, ఇప్పుడు ఈ క్యూబ్కి వెళ్తుంది. సో దిస్ మై సోర్స్ క్యూబ్, సో ఇట్ హస్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ సోర్స్ క్యూబ్. ఓకే, సోర్స్ క్యూబ్ ఇది డెల్టా చూపించచ్చు. డెల్టా చూపించక ఏం చేస్తున్నట్టు ఆ 2 రెడ్ పెడతాను కావాలని, అంటే యాక్చువల్లీ లోడ్ అయిండదు, నాకు లోడ్ అయిపోయినా కూడా మళ్ళీ డిలీట్ ఎందుకు చేయాలని చెప్పి రెడ్ పెట్టినప్పుడు. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఒకటే కదా రిపోర్టింగ్ ఉండేది. సో వెన్ ఐ డూ డెల్టా ఇట్ ట్రైస్ టు టేక్ డేటా ఓన్లీ ఫ్రమ్ దిస్ రిక్వెస్ట్ అండ్ మళ్ళీ ఇట్ విల్ సెట్ దట్ వాట్ as loaded, data mart status set చేస్తాను. సో క్యూబ్ in the fact table, do you know which record belongs to which request?
ఫ్యాక్ట్ టేబుల్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వైజ్ డేటా పట్టుకుంటామన్నా ఈ 6394 రిక్వెస్ట్ ఏంది బస్ ఈజీ కదా రిక్వెస్ట్ నౌ ట్రై టు సీ ద క్యూబ్ కంటెంట్ బట్ ఐ వాంట్ టు సీ ఓన్లీ ఫర్ రిక్వెస్ట్ ఐడి వాట్ సో క్యూబ్లో రిక్వెస్ట్ ఐడి సంబంధించిన డేటా ఉందా కెన్ యూ రికగ్నైజ్ డేటా ఇన్ ద ఎఫ్ టేబుల్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఎస్ డేటా ప్యాకెట్ డైమెన్షన్ రిక్వెస్ట్ ఐడి కూడా ఉంది కదా సో ఇన్ ద క్యూబ్ లైక్ ఎనీ అదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్ రిక్వెస్ట్ ఐడి is also characteristic in the cube so I can identify ODS ఏమంటే active table never had request number so I had to use change log సో ఈ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ బట్టి ఇప్పుడు నా డెల్టా ఎట్లా పోతుందన్న సో if they ask you when you're loading from cube to cube how does the delta work bus ఇప్పుడు డెల్టా కొడతా ఏమవుతుంది దస్ వన్ రికార్డ్ లోడెడ్ నీట్ సెలెక్షన్ చెప్తుంది చూడు క్యూబ్లో నుంచి 6394 సంబంధించిన డేటా మాత్రం ఎత్తుకొచ్చింది అంటే క్యూబ్లో ఏంది బేస్ క్యూబ్లో వాట్ 6394 ఇదేనా 6394 ఆ డీటీపీలో ఫిల్టర్ చూడు 6394 రిక్వెస్ట్ ఎత్తుకొచ్చి ఇట్ హెస్ సెట్ అప్ ద డేటా మార్ట్ స్టేటస్ పెట్టిన స్నాప్షాట్ క్యూబ్కి వెళ్ళిపోయిందని పెట్టుకుంది నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు దీన్ని గ్రీన్ సెట్ చేస్తా దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయన్నా యాడ్ అంటే మాత్రం ఎందుకు మళ్ళీ యాడ్ తక్కువ ఎందుకు ఉన్నాయన్నా ఇఫ్ దర్ సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ కాంబినేషన్స్ అగ్రిగేట్ అయిపోతున్నాయి క్యూబ్కి సో అందుకు తక్కువ ఉండొచ్చు 2 సో ఇప్పుడు ఈ రిక్వెస్ట్ డేటా మార్ట్ స్టేటస్ లేదనుకుని దీనికి వెళ్తాం అప్పుడు ఏం చేస్తుంది ఇల్ గో టు క్యూబ్ మేనేజ్ ఇల్ ఫైండ్ అవుట్ ద రిక్వెస్ట్ విచ్ ఇస్ రిపోర్టింగ్ బట్ డజంట్ హ్యావ్ డేటా మార్ట్ స్టేటస్ టేక్స్ దట్ అప్పుడు ఏంది ఏ రిక్వెస్ట్ తీసుకెళ్ళాలి 6396 సంబంధించిన డేటాని తీసుకెళ్ళాలి ఏం తీసుకెళ్తుందన్న ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ 6396 హౌ మెనీ రికార్డ్స్ 2 అయిపోయా మళ్ళీ సోర్స్ స్క్రిప్ట్కి వెళ్ళి దాన్ని గ్రీన్ చేసి యాక్చువల్ మీకు చూపించాలని నేను ప్రతిసారి లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాను ఎందుకు చేయాలని ఉన్నదాన్ని రెడీ చేసిన అంతే అగైన్ సో ఈ డేటా మార్ట్ స్టేట్ చూసి ఆల్రెడీ క్యూబ్కి వెళ్ళిపోయింది అంటుంది ఇప్పుడు నా డెల్టా కూడా ఏ రిక్వెస్ట్ పోలేదు ఇంకా పై క్యూబ్లకి ఎట్లా తెలుస్తుంది నీకు సిస్టమ్ కూడా అట్లే ఈ డేటా మార్ట్ స్టేటస్ కూడా సిస్టమ్ కనుక్కుని దాన్ని ఎత్తుతుంది అన్నట్టు సో ఇఫ్ ఐ డూ డెల్టా 63 ఏదో ఉండాలి నంబర్ 97 6999 డేటా and there are around how many records 4 కదా 5 ఉండాలి 5 ఉన్నా కూడా ఏంటంటే ఆ 5 రికార్డ్స్లో సేమ్ కాంబినేషన్స్ ఉంటే కలిపేసి మనం చూడొచ్చు కావాల్సి ఉంటే ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ ఎందుకు 4 పైన అని చూడాలన్నమాట ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ రిక్వెస్ట్ ఈ క్యూలోకి వెళ్తే ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి 5 ఈ రిక్వెస్ట్ పట్టించుకోవద్దు హైడ్ ది మోట్ ఇప్పుడు రికార్డ్స్ కలపండి ఎన్ని రికార్డ్స్ వస్తాయి చూద్దాం చూడు 1 2 ఇది మంత్ డిఫరెంట్ 1 అన్న ఈ రెండు ఒకటే కాంబినేషన్ ఇది ఒక 3 ఇది 4 సరే ఈ రెండు కలిపి ఒక కాంబినేషన్ బికాస్ కస్టమర్ సేమ్ రీజన్ సేమ్ మంత్ సేమ్ నార్త్ ఇది ఒక కాంబినేషన్ సౌత్ ఈ మంత్ జనవరి కాంబినేషన్ సౌత్ ఫెబ్ డేటా ఉంటే అర్థమైంది చూడు మీకు సిఎన్ఎడ్ ఈస్ట్ ఫెబ్ ఈ రెండు కలిపేచ్చా ఈ రెండు కలిపి సో రికార్డ్ వెళ్ళిపోయింది సిఎన్ఎడ్ నార్త్ ఇది ఒకటి సిఎన్ఎడ్ సౌత్ ఇక్కడ సిఎన్ఎడ్ సేమ్ సౌత్ సేమ్ కానీ మంత్ మాత్రం డిఫరెంట్ సో ఈ రెండు కలిపి 1 2 3 ఈ రెండు కలిపి 1 4 కాంబినేషన్ సో ఇట్ టేక్స్ 4 సో ఇట్ డస్ అగ్రిగేట్ ది రికార్డ్స్ బై నాట్ కన్సిడరింగ్ ది రిక్వెస్ట్ నెంబర్ ఎందుకంటే పైన క్యూబ్ రిక్వెస్ట్ నెంబర్ వెళ్తుందా లేదు దానికి మళ్ళీ సపరేట్ రిక్వెస్ట్ జనరేట్ అవుతుంది కదా బస్ సో ఇది డేటా మాట బస్